الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة. فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته وجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. اتقوا الله وعملوا صالحا. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أعمالكم سوف يراها ربكم ونبيكم المؤمنون. قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أيها الإخوة في الله، نعيش اليوم في ظاهرة الدعاوى وكثرة الكلام بدون العمل، وأكثرنا ما نتعلم إلا للكلام لا للعمل، وهذا من علامات اليهود والمنافقين. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال إمام قرطبي في تفسير هذه الآية: اعلم وفقك الله تعالى أن التوبيخ في الآية بسبب ترك فعل البر لا بسبب الأمر بالبر. ولهذا ذم الله تعالى في كتابه قوما كانوا يأمرون بأعمال البر ولا يعملون بها، وبخهم به توبيخا يتلى على طول الدهر إلى يوم القيامة. وقال فذكر الآية. وقال ابن كثير رحمه الله: والغر أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطئهم في حق أنفسهم حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه. وقال خبرنا الله سبحانه عن قول شعيب عليه الصلاة والسلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقسم الله من يقول لا يفعل. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقد حسن من قال: أستغفر الله من قول بلا عمل. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدوة يبدأ العمل إذا أمر بشيء. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل. وكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعملون بما يقولون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم الفتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة. قالوا: ومتى ذاك؟ قال: إذا ذهبت علماؤكم وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثر أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. والله المستعان. وهذا هو ما نعيش فيه تماما، نسأل الله العافية. وكان
صحابة رضي الله عنه هم قدوة لنا في عمل بما يتعلمون منه، لأن عمل مما ينظر الله إليه لا كما يظن بعض الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه إمام مسلم من حديث أبي هريرة: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وأخرج أحمد والطبراني وصححه ابن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما أعرج برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بقوم تقرض شفاههم فقال: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم أفلا يعقلون. وأخرج البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما وفي: يجيء بالرجل يوم القيامة ويلقى في النار وتندلق به أكتابه ويدور بها في النار كما يدور الحمار برهاه، ويدور به أهل النار ويقولون: يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ فقال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. وأخرج إمام مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. الحديث. وأخرج الطبراني مثل هذا الرواية وفيه قال رسول صلى الله عليه وسلم: يوسف العالم الذي لا يعمل بعلمه مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل فتيلة تضيء على الناس وتخرق نفسها. وأخرج دارمي وابن مبارك في الزهد عن لقمان بن عامر هو تابعي جليل قال: كان أبو الدرداء ويمر أحد الصحابة رضي الله عنه يقول: إنما أخشى من ربي يوم القيامة أن يدعوني على رؤوس الخلائق ويقول لي: يا أويمر، ويقول: لبيك رب، ويقول: ما عملت فيما علمت. أيها الناس، ترك العمل من أسباب سخط الله وإراده وغضبه على الأمة. وقد روي: من دعا الناس إلى قول أو عمل ولن يعمل هو به لم يزل في ظل سخط الله حتى يكف أو يعمل ما قال أو دعا إليه. أخرج الترمذي وابن عساكر في ذم من لا يعمل بعلمه: لا تزول قدمي عبد يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وفي الحديث أي وفيه: وعن علمه ما صنع فيه، وفي لفظ: عن علمه ماذا عمل فيه. قال إمام خطيب بغدادي رحمه الله: إن العلم شجرة والعمل ثمرة، وليس يعد عالما من لن يكن بعلمه عاملا. وقيل: العلم والد والعمل مولود، والعلم مع العمل، والعلم يراد للعمل كما العمل يراد للنجاة. وإذا كان العمل قاصرا عن العلم كان العلم كلا على العالم. ونعوذ بالله من علم عاد كلا وأورث ذلا وصار في رقبة صاحبه جلا. وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت عن أبي خلدة وهو تابعي جليل قال: أدركت الناس أي الصحابة وهم يعملون ولا يقولون، وهم اليوم يقولون ولا يعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم
ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أمرنا بالعمل بما علمنا، والصلاة والسلام على قدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، وكونوا عاملون بما تعلمتم من شرائع دينكم، واعلموا أنكم موقوفون أمام الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد صح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لا ينفعه علمه. وروي عن علي رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. قال الشاعر: اعمل بعلمك تغنم أيها الرجل، لا ينفع العلم إلا يحسن العمل. وقال أبو الأسود: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإن انتهت عنه فأنت حكيم. وقال شاعر آخر: إن قوم يأمرون بالذي لا يفعلون لمجانين وإنهم لن يكونوا يسرعون. wannan hutuba tana cikin abubuwan da ya kamata mu gane, don abubuwan da ka faruwa, ita matsala in ka santa ga matsalar to samun maganinta tana da sauki. tura na ce an san matsala to an gama da rabinta. matsalolin da muke ciki na wanga zamani, daga cikin abubuwan da muka yi ta huskanta, abubuwa na ƙara taɓarɓarewa, wallahi musta'an. to wallahi yana daga cikin kwaɗa ba aiki da muke ciki. mun zama kawai kowa ya zamanto mai iya surutu, mai iya magana, amma bala'in da muke ciki yanzu shine ba mu aiki da abin da muka sani. da muna aiki 10% ga abin da muka sani, wallahi da rayuwarmu ba za ta zama haka ba, za ta canza zuwa ga alkhairi. amma duk galibinmu da malaman da almajiran da sauran mutane, kowa za ka ji shi yana bayani masha Allah kamar wani cikin manyan magabata, amma iyakar surutun kenan. sannan inda bala'in yake, dukkan ce kaza ba ka yi ba, wallahi an bi ka bashi. shi yasa magabata maganganunsu kidayu ne, za ka ɗauka ma bebaye ne ba su yi magana, saboda suna tsoron yin magana, saboda da ka ce kaza to ka azama kanka wani abu, ana kallon ka da shi. magabata haka suke. amma mu mala asab abu ya koma kowa ƙoƙarin ya kai ya yi magana, amma bai ƙoƙarin aiki. magabata, wani imamu auza'i na cewa su magabata malamai to aikinsu ya yi maganarsu yawa, su ko munafikai maganarsu ta yi aikinsu yawa. ma'auna yanzu, ma'auna mu ga rayuwar tamu, abubuwan da muke ciki, abubuwan da muka sani na addini, abubuwa, hanyoyi, wasa'il, hanyoyi da muke da su na ilimi yanzu babu su canda. da malami sai ya anshi littafi ya rubuta sannan ya ce karanta. yanzu babu littafin da baka samu duniya da hansa ɗinka ka shiga. akwai maktabobi daban-daban, dubbai, miliyoya, kawai saza kai a kawo ma nasi da komi, amma ina babu aikin. kuma shine sirrin duk ilimin da babu aiki ya zama hujja ala sahibihi. shi yasa wallahi cikin matsalolin da muka fama yana daga ciki, da muna ɗabbaka abin da muka karantawa ko muka ji ana karanta muna
cikin rediyo da hanyoyin watsa labarai daban-daban da muna kamanta ɗan kaɗan daga ciki da rayuwar tamu ta zama alkhairi gare mu da Allah ya buɗo mana abubuwa kuma ya yaye mana abubuwan da muke ciki to amma ina kawai abu ya koma magana wallahi musta'an abu bala'i ne wanda duk muna ciki wata zahira ce amatul balwa ta gami duniya bala'i kowa so yake a ji shi kowa ya magana kowa ya magana ga kuma inda haka ne kawai da hausa suka ce magana zana bunu ce da ka hurta ta hita mala'iku suna nan kiraman katibina ya alamuna ma tafa'alun ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ba wai haka nan ka sha banza ba a hasahu Allah wa nasu ka Allah ya kididdige kai ka manta kana gani ka faɗi haka na magana don haka shi aiki shine mafita cikin hanyoyin da za mu samu mafita a cikin waɗanga hali da muke ciki amma abu ne sananne alama alƙiyama ne wallahi alamun alƙiyama ne waɗanga halaye da muke ciki mutane an tsaye musu da hujja ina ƙara haɗi ko shi ina nanatawa wa'azi da aka yi na mako-mako yanzu an yi 1000 da wani abu an yi wa'azi mako-mako 1000 da wani abu mudiba ma'auna mi muka ayyukan mukahin wannan wa'azin da yanzu mi muka canza wa'azin ya mana tasiri mun canza zuwa ga alkhairi ko mun jiya ne muna gani ya zama hujja gare mu kawai da manzon rahama ke cewa alqur'anu hujjatul laka aw alaik alqur'anu hujja ne gare ka ya kai ka aljanna aw alaik ko ya zama yankan hujja gare ka ba abin da zaka cewa ma Allah in ka tafi kajiya ka ki aiki don haka kuma mummunan sakamakon kuma ga yanan tunnan in ba mu tuba ba Allah shi yahe muna akwai ban tsoro rayuwar gata ba aminci ba natsuwa ga shi emiya na guso ya aiko takardu ya rarraba yana ce a kira mutane abubuwan da aka yi na kashe-kashe da kwace-kwace da yaɗe da sauransu a yi kira ya raba takardu nan ma ya kawo abubuwan ya dami kowa ana cikin halin kakanika yi kuma ga mahitar amma kowa galibinmu mun ƙibin mahitar sai dai surutu yanzu har kai haɗin ga surutu ne aka ta yi ba wani practical effort da aka ɗauka sai dai yawo a yi ta abubuwa an san abubuwan da suka yi kosan abubuwa an san dalili ya an kai abubuwan nan to mu dawo kowa na da responsibility kowa na da nauyi hukuma tana da nata su uwaye su an number one ba su kula ba tarbiyya an kyale yara suna wanda suka so shikenan mun ga abin da ba mu so mu nuna mugun so ga 'ya'yanmu ba mu kwabarsu ba mu musu tarbiyya ba mu aza su ga hanya mai kyawu in mun ka gani uwaye musamman uwaye mata sun rinjaye mu ma mu yanzu mazaje galibinmu uwayen mata mun ban musu 'ya'yan da haka su kansu ga wanda suke da haka kwaba ce aka yi ta yi sannan mu dawo muna ta maganganu wal aibu fina alhali aibi cikin mu yake muna ta lalabe wane ne mu adda aibin mun take namu ai muna hangen lahi ya zama lahi tudu uwaye wallahi su ne Allah zai fara tambaya ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara ba mu kula da abin da Allah ya zamuna sannan makarantu su ma nasu aiki sannan al'umma gaba ɗaya society sannan ita gwamnati duk nauyi ne da mu kowa ya ɗauki nashi ya yi gwargwado ba wai sai kai 100% ba mu yadda da laihukanmu mu yi wani effort practical wanda zai taimaka mu ga abubuwan ga sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tausaya muna amma kawai da bidin laɓa ɗaya muka yi surutu cikin rediyo cikin talabijin cikin watsacen labarai iyakar surutu kenan
amma shi ke ne mai rubutun ga ɗanai can ko ɗiya ta bai kula ba an ba ta dama kaza shi kenan shi kenan ta dama ko to sai kaga kai ko rashin damar man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a in ji malamai duk wanda yayi wanda ya so sai ya ga abin ya haɗu da abin da bai so haka cikin matsalolinmu maganganu ɗaya muka yi amma aiki namu ya kasa ya yi kusuri ya yi baya daga aikinmu daga maganganunmu ko kaɗan ba su ba a comparing ɗinsu to wallahi shi yana daga cikin sabubban bala'in da muka ciki ga malamai yanzu da ƙasar ga malami aka ce malami sai an yi zo birni amma yanzu wani kawai ba malami ga tafsiri ga ramadana kowa ya kai ga abubuwa karatu gashi nan zahiri gashi amma hakika babu shi don mi aka karatu aiki da karatu wanda ya san harafi guda ya aiki da shi ya yi wanda a sarkin malamai bai aiki da ilminsa ba to wannan shine cikin musibobin da muke ciki abu kuma ya haɗe ya game ba wanda ba inda aka zaton ma galibi malaman sai ka ga ba abin koyi gare su malaman sai an kaɗan da ma ba a risa na ƙwarai musamman malamai su suka yi kowa zama na ƙwarai amma cikinsu akwai rubabe muna malamai tunda kowa yanzu in yana iya karatun larabci ko ya tashi yana da baki ya barge ya kaza sai shiga hatta malam saboda ba a masa ilimin ba mai surutu mai iya magana mai fasaha to shi an ka ɗauka malami alhali ba shi ne malami ba wannan yana cikin bala'ai da muke ciki haka yan uwa mu sani wallahi Allah subhanahu wata'ala ya kirawo mu ji tsoro mu imani da manzansa za a ba mu linkin lada wani wuri na ce wanda ya aikin kwarai kaga ce ma amil salihan nan magana aiki akai ba magana kawai surutu wa tabbaki ba min zakarin a'unsa na daga namiji ko mace wa huwa mu'minun alhali na mumini mai ikhlasi shine almu'min nan wanda ka aiki don Allah ba don rai ba alruhiyannahu hayatan ba. Allah ci wallahi Allah ya rance wallahi za mu rayar da shi rayuwa mai daɗi ta duniya nan duk wanda ya yi aikin kwarai na mutum namiji ko mace kuma ya yi don Allah to Allah ya yi alkawali zai rayar da shi rayuwa mai daɗi rayuwa mai daɗi kana cikin addini wannan addini kana cikin yan uwanka musulmi Allah ya ruha maka kana ɗan samun da abin da za ka ɗan ci ga rayuwa kana ibada kana hamsu salawatu kana ba rayuwa da ta hita ita ce rayuwa aka nuhi mai daɗi ba tara kuɗi ba ko wasu abubuwan nan ma musiba ne mai kuɗi bai ma kwana kai talaka ka kwana mai kuɗi galibinsu da sun kai 12 ko ƙarfe 1 kwana ya shi ke ya te wasu ma wani mai kuɗi ma ashe mai kiran sallah ne ya yi masallaci kawai ashe ya ja lasifika zuwa abin gane falo ne da ya ji wani mawuci sai an gaji tsakar dare kawai kiran sallah na tashi yana kira ya ruɗe to abubuwa haka suke ba ita ce rayuwa mai daɗi rayuwa mai daɗi kana cikin harka addini gwargwado kana cikin ruwa asiri wannan shine rayuwa mai daɗi to manzon Allah ya yi alkawali Allah subhanahu wata'ala da kai ne alkawali rayuwa mai daɗi zai wadanda jiziyan nan ajarahum bi asani ma kanu ya'malu Allah zai saka musu da ladansu he da aikin da sun kai don haka mu sani ya ku yan uwa aiki ne Allah na cewa wa qul i'malu Allah ce kai ku yi aiki in kun kai aikin nan ba sai ka ta magana ba aikinka Allah zai gani manzo zai gani mumine za su gani don cikin aiki akwai magana amma cikin magana babu aiki ya ku yawan musulmi muna rayuwa yau cikin wata rayuwa ta da'awa ta cika baki ta surutu ba aiki galibinmu muna neman iya karatu don yin surutu da neman shugabanci da a gabatar da ba don aiki ba
magabata ko su ilmin su na aiki ne sai ya sa musu tawadu'i suka amfana. Don dama babban abin da ya kamata mai ɗalibi ko mai neman ilmi ya nemi ilmi don ya tsira shi da kai ne, sannan ya yi nasiha ga wasu. Amma ka bar kanka, shine hadisin da muka kawo can baya, ka zama a ci balbal, ka zama a ci balbal, kana haska kama mutane kana ƙone kanka, to ina unhwani wannan ilmi. Waɗannan abubuwa na abin nan surutai ba aiki, to aikin yahudu ne da munafikai. Allah na zargin yahudawa ya ce a ta'amuruna nas, kaga hamza ta istifham inkari. Yanzu kuna umarnin mutane da alkhairi, kuna manta kanku, ai ta turkuna anfusaku, kuna barin kawunanku, kuna karanta littafi, shi ne ba ku da hankali. Kai ne ka karantawa ka ce Allah ya ce, manzo ya ce, ga wadda shirya ta ce, amma ka watsa. Kaga wanga ya nuna aljununu fununu, mahaukaci kake kenan. Imam Qurtubi da Ibn Kathir duk sun kawo tafsirin wannan aya na Allah na zargin umarnin, a ina zargin aiki a abin nan, kai umarni ba ka aiki ba, amma yin umarni shi yana da kyau. Ka ce a ji tsoron Allah shi bai da laihi, amma kai ka ki tsoro ne shi ne aka zargi. Ba dole ba sai ka yi, amma aibi ne a ce kana kira mutane ga alkhairi, kana ce su zo ga aljanna, su zo ga abin nan nasara, ga buɗi, ga kuɗi, ga mi, kai ko ka koma gehe. Amma ba wai ana zargin kiran ba ne, a rashin aiki aka zargi. Sannan annabi Shu'aib alayhi salatu wassalam yana ce ma jama'arsa, ba ni nihin in saba maku ga abin da nake hana ku gare shi, ni ma na hannu. Ba abin da nake illa gyara gwargwadon hali, babu dacewa gare ni sai ga Allah, gare shi ni dogara, gare shi nika komawa. Haka ma Allah na ce ma muminai, ya koda nuku ba da gaskiya ga Allah da manzansa, don mi kuke faɗa abin da ba ku aikatawa. Laihi ya girmama wurin Allah, ku faɗa abin da ba ku aikatawa, shi ne ka horo gare mu. Komi kaddiba yanzu lunki wa lunki, hanyoyi na hanyar abin sadarwa ga ta nan a global village, komi ya zama. Amma kuma tare da haka shi yasa manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya gaskiya cewa ƙarshen zamani za a ɗauke ilimi, yurfa'ul ilm wa yanshuru jahal, za a ɗauke ilimi, jahilci zai watsu. Yanzu sai ka ce ya za a haka ko, yanzu hanyoyin karatu ai sun yi sauki. Kana gidanka kana iya zama dokta da gidanka cikin abinka ka aika. Yanzu an wuce nan kasashen larabawa da turawa, gidanka shi yasa yanzu duk wanga musibar da covid-19 ba ta da karatu a turai da sauran kasashen larabawa. Gidanka za ka yi karatu a madarasi, ka rubuta jarabawa, komi na tahiya. Gidanka har ka zama dokta kana gida, saboda hanyoyin da an ka samu. To amma ya an ka ce kuma yanzu jahilci ya haiwa ƙarshen zamani. Malamai suka ce saboda rashin aiki. Duk ilimin da ka tara, duk ilimin da ka tara, in ka tara ilimin duniya ba ka aiki, jahili kake, jahili kake. To shi yasa yanzu duniya mun ka samu gaba, ƙarshen duniya mutane hankalinmu duk ya koma ga duniya, muna ta fafataka ga abin da an mana garanti. Manzo Rama ya ce a mala'ika ya busa ma a cikin ya gaya man ba da za a yi mutum ya mutu sai in arziki ne ya kammala. Wada ajali ka bai ɗan mutum haka ma arzikinsa sai ya ce ɗigon ruwa da sun kai mai saura ya haɗe sannan ya mutu. In ba yan akwai saura bai mutu sai ya sha ɗigon ruwan. To amma shi muka yi ta yi lahirat da ba mu da garanti, inda kuma za mu taya rayuwa abadiya, rayuwa hatta abada, har abad babu dawowa, ita muka sakaci, ita abba mu tattali, ita mun kama ya baya. Irin wanga hauka ya zama hauka. Yoshi za ka zaɓi ajila ka ba ajila. Yoshi wani irin tunane ne aka si haka. Lahira hiyar haiwan, haka Allah ya ce, rayuwar lahira ita ce tabbatatta. Don haka yan uwa mu ji tsoron Allah,
manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya kasance da sauran annabawa in sun kace abu suna aikatawa ga yanar cikin sahih bukhari daga hadisa anas idza qala shay fa'ala idza qala fa'ala haka manzon rahama yake da sauran annabawa idza qala fa'ala kai tsaye da ya faɗa aikatawa zai haka masahabban manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam suke sauransu saboda shi aiki wadda Allah ka dibon zuciyan bawa haka kuma ya kallon aiki ba wadda mutane ka cewa ba cewa ana ganin aiki Allah bai kallo ne a Allah na kallon aikinka manzon rahama na cewa Allah baya dibi ga surorinku kwari kake ko baki ko ko kibakka a'a Allah na dibi ga zukatanku da kuma ayyukanku zukatanku da ayyukanku Allah na dibansu don haka wata rana manzon rahama ga hadisi ya a cikin mala'iku sun zo guda biyu sun ɗaukai cikin mahaliki ya ta gana abubuwa na daban-daban daga cikin abin da ya gani ya ga wasu jama'a an sa wani ƙare ana caccakar abin nan dasashinsu ko a haurinsu ko abin gansu wajen bakinsu labbansu ana ta daddaga labban nasu sai annabi ya ce ya ji waɗanda su wane ne aka caccakan labbansu ƙala ha'ula hudu ba'u min ummatik ya ce waɗanga da ka gani masu bayani ne malamai ne da masu bayani cikin al'ummarka abinda suna umarnin mutane da abin kwarai suna barin kansu ba su da hankali don haka kaji nau'in azabar da za a yi surutun da muka yi da maganganun da muka yi ba mu aiki to wannan shine attahi Allah ya samu gyara wata rana kuma cikin hadisin Bukhari da Muslim hadisin Usama bin Zaid yan wuta suna cikin wuta Allah ka tsare mu sai a haikai da wani malami sai a haikai da shi cikin sauran yan wuta sai a ɗebe abban cikinsa sai ya ta kewayawa kama a ce bel ɗin injin niƙa yanzu wadda yake jujjuya haka za a ta jujjuwa da shi ‘yan wuta duk sai su munci azabar da aka yi masu sai su kewaye wannan malami su ce wani min same ka ba kai ne ka umarninmu da alkhairi ba kana hana mu da munkar ya ce wallahi ni ne ina umarninku ko aikin kware ba ni ina hana ku ga mugun aiki shi ne kai shi yasa ni zama wanga hali don haka azaba ta special wance cikin wutar jahannama ha'yan wutar jahannama su manci hadisin bukhari da muslim suka kawo shi to wannan duka yana nuna mana irin haɗari shi yasa yana cikin addu'o'in manzon rahama sallallahu alaihi wasallam da ya kai wanda yana karantar da mu yana ce Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa Allah ina neman tsarin ka daga ilmi mara amfani mine ilmi mara amfani wanda ba aiki da shi duk waɗannan ga abin da ka kasancewa sahabi jalil abu darda ya ce abin da na yi tsoro mafi abin da naga tsoro shine in zo ran tashin kiyama in ji abu darda Allah ya kira ni cikin dukkan halitta ya ce ya kai Amir sunan shi kenan tasgiri na Amir sai in ce karba haka ya Allah sai ce ma mi kai da ilimin ka mi ka aikata da ilimin ka ya ce shi ni ka tsoro ke sama gabata suka neman ilimin don aiki wata rana wani saurayi ya zo iske Aisha radiyallahu anha ya tambaye ta gaya mai sai sake dawowa sai ta ce ya kai dan uwana shin wancan karatun kayan aiki da shi kana makanka lodi ne in ji Aisha ta ce lodi ne ka kaiwa don haka yanzu duk lodi muka yi makawunin duk abin da ka jiyawa to wallahi ya zama hujja a kanka in baka aiki ba to in ka ƙara kana ta ƙarawa ka ƙara ilimi 100 ba ka yi aiki da 10 ba to wannan 90 ana bin ka haka Aisha radiyallahu anha take ce ma wannan tabi'i ta ce ka yi aiki da abin da na faɗa ma ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to haka abin shike sannan manzo rahama na cewa dogadogan bawa ba su gushewa ran tashin kiyama sai an tambaye ga abubuwa 4 daga cikinsu sai an tambaye ilminsa me ya aikata da shi ga wani lafazi daga ilminsa ma za a milafi ya yi aiki a ciki duk sai an tambaye mutum sannan wani tabi abi khalada
yana ce na riski mutane yana nuhin sahabbai wahum ya'malun wala yaqulun su aiki ɗaya suka yi ba su magana aiki ɗaya suka yi ba su magana amma yanzu shi tabi'in ka faɗin haka nan lokacin su kenan amma yanzu mutane magana suka yi ba su aiki in lokacin tabi'i wannan ka faɗin wagga magana to mu lokacin mu sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shekara haida 300 ya ka faɗin wannan magana ko abin da ya wuce haka yanzu mu sai mu ce kawai inna lillahi wala haula wala quwwata illa billah ai mu ne duk mun kacanci wannan kuma shine muka kuma shine bala'in da muka da muna aiki mu tsare ibada mu tuba ga Allah mu istighfari mu koma wallahi da mun hita cikin ga matsala to amma magana dai ce muka sai ka ce kai ka mimmike ba ka kiyamul laili ba ka roƙo Allah ya yi muna ga musiba ba ruwanka amma in ka zo da sahi ka zanna sai ka yawa biyu kana ratata kayya ayyayya an yi kaza shikenan bai canza komi wannan surutu aiki ne kawai zai canza Allah ka taimake mu koma mu yi aikin da yake akan mu shi yasa an roto daga Ali cewa ilmi zai kirawo aiki sai ilmi ya ce aiki ta hau mutai in ya karba mai sai su tahi in bai karba mai shi kenan sai ilmi ya tahi ya zama aikin banza to haka shi kenan kuma abu darda yana cewa mafi tsananin azaba ratashin kiyama shine malami da bai aiki da ilminsa shi za a yi ga haka hadisi ya tabbata cikin sahih muslim hadisi abu huraira manzo rana cewa mutane uku su za su zama karmamin wutar jahannama farko malami au ƙari au alim makarancin qur'ani ko alim Allah zai ce kai bawana na baka ilimi ya kai ya ce ya Allah na koyi ilimi na karanta shi ƙarya ka kai don a ce maka malami ko a ce maka ƙari a ja shi ga huskarsa a jefa shi wutar jahannama kusan yanzu ba wanda ya hita ba haka ba kallon nesa wani malami kai ma malami kake abu nawa ka jiya ba ka aiki ba da ka yanzu duk kashin ya game kaka sha su malam wane a kai ma cikin lissahi kake don ka san wani abu ka zama malami a wannan abin da ka jiya haka mu ji tsoron Allah ‘yan uwa mu gyara mu koma ga Allah mu yi aiki na yawaita addu'o'i na tuba ga Allah da istighfari da ɗaukan mataki amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar da kira ga ‘yan uwa mu komo ga Allah kowa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi haka manzon rahama ya ce dukkan kuma kiyaye kuke kowa haka na kake kai ɗaya kake to kai kanka akwai abin da Allah aza maka ga kanka sai an tambaye ka Allah subhanahu ta'ala ya tausaya muna ya ba mu ikon gyarawa Allah ka ba mu ɗabi'a aiki da karatu ya Allah ka yayi mana waɗannan musibobi da ke ga sunan daban-daban da tashin hankali da kashe-kashe da tsoron talauci da abubuwa ga sunan sun tashi abubuwa ana ta kuka abinci ya tashi ga kaza ga waɗanga yan abin nan ne ga kashe mutane suna kama mutane suna higitar da mutane sannan ga yanayi na wannan ciyo wanda shi ya haifar bana ba daga wajen saudiya ba mai zuwa aikin haji ba ƙaramin musiba ba ce wallahi wanga ciyo Allah ka yaye mana shi ka baddala mana da lahiya da zaman lahiya da gama lahiya da arziki Allah ka taimaki shugabanninmu Allah ka riƙa su zuwa ga alkhairi zuwa ga mafita Allah waɗanga jami'an tsaro da aka kawo Allah ka taimake su ka ba su nasara ga waɗanga maɓannata Allah suna da nima abin nan akwai alkhairi ga shirya su Allah ka shirya su bawa ga ɓanna ‘yan ba su da Allah ka ba da sa'a a kansu Allah ka damu da zaman lahiya Allah ka ba mu ikon gyara ɓannoninmu duk waɗanga matsaloli ko mun ƙi ko mun so mu asababin mu ban lalabe wallahi ni da kai da ku mu ne sababin wagga bala'in da muke ciki da haka mu gano mu dawo mu yi nadama mu kaskantar da kai ga Allah mu nemi mahita Allah sami'un ne sami'u du'a ne mai jin addu'a ne yana yahi muna Allah ka yahi muna
Allah kawo mana sauki wannan ga kami da abubuwa da aka yi a zo iske mutum yanzu inda ka ji cikin wani wanda ya kashe wancan dokta wani mutumin ƙauye ne ka ji inda bala'in ya baci wanga da ya kashe suka kashe doktan suka ƙone shi in ka ji bayani ne bai san komi ba wani ƙauye yake nan cikin ƙauyukan Zamfara in ka ji jawabinsa ya haɗi sunan wani shi ya sanya shi ya ba shi bindiga suka zo suka kakkashe shi suka ƙone shi abu ya ɓaci waɗanda aka gudu su shigo sun shigo ana ta unhwani da su waɗanda yaren dajin ba shaye-shaye ba da giya da mi da ƙwaya da mi shi aka sha kai da ganin mutum ko kahiri ne wadda wani yammashi ai abin ya ɓaci balanta na ɗan uwa ne musulmi kai ka san babu hankali lokacin da an kai abin nan akwai hankali ba a wani abu kashin gillan ka kira mutum ka sare waya ne abu kamar ice inna lillahi wa inna raji'un Allah ka tausaya muna Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka taimaki shugabannin mu ka aza su khuzmina sayati ila birri wa taqwa ya Allah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar qumu ila salatikum yarhamukum